प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद है जीजू। दुआ करते हैं अज के छोटे संदेश के लिए। साढ़े प्यारे प्रभु यीशु मसीह मुकद्दस बाइबल और खुदा दे वचना दे लिए तेरे बहुत धन्यवादी हाँ जो इस मुकद्दस बाइबल के अंदर लिखे गए ने। ते प्रभु ये पीढ़ियां तो पीढ़ियां तक तेरा वचन है जिहड़ा कदे टल नहीं जाएगा, बल्कि विश्वास करने वाले प्रभु जी इहदे तो बरकत पाउणगे। तेरा शुक्र होवे, धन्नवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम विच मंगदे सब नूं सुनने वालियां नूं प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह जी कहंदा हाँ। और फिर अज तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। और लिखत अज दा संदेश है यरूशलेम दा उजड़ जाना। और एक किहदे दिनां दे विच यरूशलेम दा उजड़ जाना हो गया और बुरी तरह नाल उजड़ गया। इहदे लई असीं यिर्मयाह 7 अध्याय और उसकी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करते हाँ। लिखिया ये वो वचन है जिहड़ा यहोवा वालों यिर्मयाह नूं आया कि तू यहोवा दे भवन दे फाटक विच खलो के उथे इस गल लई पुकार अते आख कि हे यहूदा दे सारिओ यहोवा दा वचन सुनो। तुसीं जिहड़े इन्हां फाटकां थाणी यहोवा नूं मत्था टेकण लई वड़दे हो, सैना दा यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर इउं फरमाउंदा है, तुसीं अपणियां राहां अते अपने कम्मां नूं ठीक करो तां मैं तुहानूं इस स्थान विच वसण दियांगा। तुसीं इन्हां झूठियां गल्लां उत्ते भरोसा ना करो कि ਇਹ यहोवा दी हैकल है, ਇਹ यहोवा दी हैकल है, ਇਹ यहोवा दी हैकल है। मेरे भाई भैनों दसना चाहता कि खुदा जदों भी कदे कोई धरती दे उत्ते विपता घलदा है जां नाश करन वालियां विपतावां घलदा है तो पहला मनुखां नूं चेतावनी देंदा है। उन्हां लोकां नूं जिहड़े यहोवा नूं मनण वाले ने उन्हां नूं चेतावनी यहोवा परमेश्वर देंदा है। और इत्थे यिर्मयाह दी किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत दे अंदर खुदा यिर्मयाह नूं कह रहा है, क्योंकि नबी ने जदों भी लोकां नाल गल करनी आ खुदा ने ते उन्हें एक नबी दे विचों दी करनी है। और नबी परमेश्वर दा मुंह हुंदा है। जदों भी उसने गल करनी है ते उसने उसनूं एक नबी चाहिदा है। यरूशलेम दे उजड़ जाण तो पहला उथे एक नबी है और उस नबी दा नाम यिर्मयाह है। और यिर्मयाह 1:5 विच यहोवा परमेश्वर कहता है, इस तो पहला कि मैं तेनू ढिड विच साजिया मैं तेनू जानदा सा। इस तो पहला कि तू कुखों बाहर आया मैं तेनू अपने लई वखरा कीता। मैं तेनू कौमां लई नबी मिथया। जदों नबी आउंदे ने ते नबियां दी बुलाहट जिहड़ी है वो यहोवा परमेश्वर वालों आउंदी है। अजीजो
ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰਿਓ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣੋ? ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਥਾਣੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਲੇਟਣੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾ ਨਸ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾ ਨਸ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਛਿਪ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਨਸਾਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਸਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਯਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਔਰ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਥਾਣੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਖੁਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ। ਔਰ ਮੱਤੀ 4:17 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੌਬਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3:19 ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬਰਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਜਿਹੜੀ ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਰਮੀਆਂ 25 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 25 ਦੀ 7 ਆਇਤ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਜੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੋ। ਸੋ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਲਵੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਵਾ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਚੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਲ ਨੱਕ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਆਖਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਵੇ ਉਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਜਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਰਮੀਆਂ 25 ਦੀ 10 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ਮਿਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਯਹੂਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
नहीं सी उजड़ना, पर उन्होंने अपनियां धौना अकड़ा लिया और उन्होंने तौबा नहीं की। उन्होंने अपने काम ठीक नहीं किए, उन्होंने अपने राह ठीक नहीं किए। मेरे अजीजो, की होया है? आओ असी विरलाप वाल चलते हाँ। एक जिरमिया की किताब है, जिरमिया, और ओदे अगले बन्ने एक छोटी जी किताब है, विरलाप। विरलाप, विरलाप की पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़नी चाहता हाँ। हाय उस नगरी, ओ नगरी इकल वांझे हो बैठी, जेड़ी लोकां नाल भरी हुई सी, ओ विधवा वांगू हो गई। जेड़ी कौमां विच वड्डी सी, ओ सूबियां दी राजकुमारी सी, पर मामला देन वाली बन गई। ओ रात नूं ढाहां मार मार के रोंदी है, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ। और जिरमिया ने बहुत साल पहला उन्होंने कहा सी कि तुसी अपने कम्मां अते अपने राहां नूं ठीक करो, तां मैं तुहानू इस स्थान विच वसन दियांगा। पर उन्होंने परवाह ताकर नहीं की। मैनू ते इसे तरह जापदा है जिस तरह साडे दिनां विच ओह गल्लां हो रहीआं ने, जिस तरह साडे दिनां विच ओह गल्लां हो रहीआं ने। और मैं पढ़ना चाहुंदा चौथा अध्याय, विरलाप दा चौथा अध्याय मैं तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदा हां। और इत्थे लिखिया है, सोना किवें बेआब हो गया, खरा सोना किवें बदल गया, पवित्र स्थान दे पत्थर हर गली दे सिरे उत्ते खेरू खेरू पए हुए हैं। जाने के भाई भैनों दसना चाहता, यहूदियां दी हैकल जेड़ी यरूशलेम दे अंदर कदे एक अजूबा सी, टट चुकी हुई है। ओदे पत्थर खिलर गए हुए ने और वो गलियां दे सिरे ते पे हुए ने, क्योंकि सारा ओदा सोना लुट के बाबल दा पातशाह नबूकदनजर बाबल वाल नूं लैके चला गया। ओदे लोकां नूं उसने गुलाम बना लिया है, ओदे लोकां नूं उसने गुलाम बना लिया है। पहले गुलाम किन्ने गए? पहले गुलाम 50,000 आदमियां नूं औरतां नूं गुलाम बना के उसने खड़िया। दूसरी बारी उसने 10,000 गुलाम बनाए। तीसरी बार उन्हें 5,000 गुलाम बनाए। और मेरे अजीजो, बाबल दे पातशाह ने हैकल ढा के, ओदियां कंधां ढा के, ओदे फाटकां नूं अग ला दित्ती हुई सी और कोई शहर विच वसन वाला है नहीं सी, क्योंकि उन्होंने अपने कम्मां अते अपने राहां नूं की नहीं कीता, हाथ उठा के कहना ठीक नहीं कीता। सानू अपने काम ते राह की कर लेने चाहिए ने, ठीक कर लेने चाहिए ने। और हुण दूसरी आयत विच कहंदा है,
सियोन दे लाडले पुत्र, सियोन दे लाडले पुत्र जेड़े सोने दे तुल गिने जांदे किवें मिट्टी दे भांडियां वांगू घमियार दी दस्तकारी समझे जाते हन। सियोन इस पहाड़ उत्ते जाजक सन और जाजकां दे बच्चे भी अगों जाजक बनने सन और ये सोने दे तुल सन। और याद रखो ये किस तरह होया जदों हैकल टट गई और बाबरी फौज दे फौजियां ने इन्हां बच्चों नूं ठुड मार मार के मार दिता। ऐसा जिनमिया कहंदा ठुड मारदे सी जिस तरह मिट्टी दे भांडे नूं बूट नाल ठुड मार के तोड़ देंदे सी, इसे तरह उन्हां दियां जानां बच्चों दियां निकल जांदियां सी। दस्या नहीं जाता इस पाप ने यहूदा दा की कर दिता और किस तरह इस पाप ने उन्हां दे उत्ते सजा लैके आया। और फिर वो कहंदा यिर्मयाह एक होर गल कहंदा है और वो कहंदा है गिदड़ियां भी अपनियां छातियां तो अपने बच्चों नूं दुध चंगाउंदियां ने, पर मेरी परजा दी धी उजाड़ दे शूतर मुर्गा वांगू निर्दयी हो गई है। शूतर मुर्ग तुसी समझदे? कदे तुसी टेलीविजन च शूतर मुर्ग वेखो और ये बहुत बड़ा जानवर है और एक घोड़े वांगू दौड़दा है और दोवां लत्तां नाल नसदा है, पर इहदा दिमाग अपने बच्चा ने बहुत ही खराब दिमाग हुंदा है। शूतर मुर्गी जदों कदे अपने आंडे देंदी आ कि वो अपने पैरों के थले दे के उन्होंने भन्न देंदी। वो आंडे जिहड़े रेत विच लुक जाते ने उन्हां तो फिर शूतर मुर्ग बच्चे पैदा हो। यिर्मयाह कहंदा मेरी परजा दी धी निर्दयी हो गई। उन्होंने अपने बच्चे उस काल विच खाने शुरू। गिदड़ियां अपनियां छातियां तो अपने बच्चों नूं दुध पिलाउंदियां ने, पर मेरी परजा शूतर मुर्गा वांगू निर्दयी हो गई। तुसीं हुण ही थोड़ा जा वेख लो, साडे इन्हां दिनां दे अंदर जद लॉकडाउन हो गया है ते दुनिया दे विचों प्यार मुक गया है, मुकदा चलिया जाता है और साडे देश का यह हाल है कि कोई किसी नूं पुछदा तक नहीं। लोग भुखे पाने सड़कों ते तुरे जाते ने और 800 मील 1200 मील तुर रहे ने, कोई उन्हां कोल कुछ नहीं गा। और की हो रहा है मेरे अजीजो, असी केड़े दिनां विच हां? कोरोना वायरस ने की कर दिता है। सचमुच जिस तरह यरूशलेम उजड़ गया सी, इसे तरह देशां दे देश उजड़ रहे हैं। और आखिर दे उत्ते मैं एक आयत पढ़नी चाहता हाँ। ये आमोस की किताब है, आमोस 8:3 है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। आमोस नबी नूं खुदा
ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ, ਲਾਚਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਭ ਮਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।